नमस्कार मु आउ थे आपण मानक स्वागत करछि मो YouTube चैनल को जोटा कि हला लकी स्पूकी जोन ने एटा मोर सेकंड वीडियो जे भी जानि नथिबे कि मोर आ गोटे वीडियो अछि बोली कि मु आपण को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देबे आपण माने देखि देबे सेठी आ आपण मानक पे मु आज नै आछि आ गोटे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस ए दिनसटा के एक्सपीरियंस करछन आगु तो मु वीडियो रे निश्चित कहिबे आपण मानक किंतु आज गोटे एमितिका एंटिटी हेइथबो बहुत लोग शुणी थे मे भी न भी शुणी थे एत कथा तो मुझे जानी पारिनी किंतु मे भी अधा लोग जानी थे सेटा कौन आपण मैंने तो थंबनेल तो जानी ही देथिबे आपण मैंने तो बहुत चालाक ऑब्वियसली जान देथिबे थंबनेल कौन हेइची माने स्टोरीटा कहा ऊपर हबो आसंतु स्टार्ट करबा हमर ए वीडियोटी एमिति अछि गोटे मादल ऊपर स्टोरीटा आउ एटा मोर गोटे जेजेबापा भली हेतिबे सी मो सहित शेयर करथिले कारण मु 3-4 मास तळे मे भी गाँ को जाइथिली सेई टाइम रे मो सहित शेयर करथिले कारण आमे बहुत किछि छोट पिला थिलु सेई टाइम रे तो से आम सहित किछि तांकर माने छोट बेलर कथा से एक्सपीरियंस करथिले से पैरानॉर्मल एक्टिविटीटा से आम सहित शेयर करथिले तो सेथरे एमिति किछि स्टोरीटा थिला मादल हां बहुत जण आपण कहिबे कि मादल बोली कि कोन मु आपण माने कहिया चाहूची गोटे मशाणी रे जेबे गोटे लक्षेटा कौन सब जो थाए माने लोक मरी गले तांको पोड़ी दियंती कि सेठी पोती दियंती लक्षेटा जेतेबेले सब सेठी पूरा पोता हुए कि पोड़ा हुए तापरे सेठी गोटे मादल सृष्टि हुए तो जेतेबेले से मशाणी रे मादल लक्षेटा हे जिवे सेतेबेले गोटे शमशान काली सृष्टि हुए सेठी तो शमशान काली विषय आम एत सब किसी जानिनु कि मु भी एत सब किसी जानिनी बस आमको स्टोरी कहला आम ए जिनसा शुणीलु आम किसी पचरा पचर भी करूँ ए विषय कि शमशान काली कौन मादलर काम कौन एत सब जान नी कि जहाँ एक्सपीरियंस थी से आम सहित शेयर करते तो आसतु मुझे सहित भी से जिनसा शेयर करी तो से चारिटा सांग थे तो आम सांग 1 सांग 2 सांग 3 सांग 4 हिसाब से नहीं जावा सांग 4 नुहे से अलग से जो 3टा सांग थे ना आम रखीदबा सांग 1 सांग 2 सांग 3 आ मोर जो जेजेबापा भाई जे हेबे ना आम रखीदबा रिंकू है रिंकूटा माने जेहेतु गोटे प्राइवेसी अच्छी से मत परमिशन देइचंते स्टोरीटा को शेयर करिया पे स्टिल मु प्राइवेसी को टिके रेस्पेक्ट देकी नाम मुझे रिवील करिबिनी तो आम नाटा रिंकू रखीदबा तो से माने चारिटा सांग से माने जाइथिले नदी कूद को से जाइथिले ये करिया पे कोन भोजी करिया पे एक्चुअली माने सेतेले जेहेतु गाँ तांको एज रे माने जो क्लब एरिया किछि नथिला बेसी सबु तो से माने जाइथिले नदी कूद को कौन तांकर फीस टाइप रो करिया पे जानछन तो आपण पुओ पिला माने के राता राती भी से माने पळेबे भोजी करिया पे आपण माने भी जान आमे झियो पिला कोन घरे रहिलु बापा माँ छाड़बेनी छाड़ंतु से कथा आ कोन कहबी तो मेन कथा है से माने जाइथिले से दिनसटा कोन तम भोजी करिया जाइथिले जेतेबेले भोजी करिया जाइथिले से माने सेठी की सेई नदी कूद को लागि कि गोटे मशाणी थिला से माने भी जानिथिले एटा कि सेठी गोटे मशाणी थिला तो जिते मशाणी थिला से माने सब सेठी जाई पहुँचले तांकर जिनस पत्र सब मेंटेन कले आ तापरे सेतेबेले तो किछि एते सब जिनस नथिले से माने कोन स्टोव नै कि जाइथिले सेठी स्टोव नै कि जाइथिले माने रोसे करिवे बोली कि सेठी तो से माने कोन कले स्टोव बाहर करी गैस फैस लगै कि सेठी से माने कढ़ई फड़े बसई चिकेनटा बसई देइचंती चिकेनटा जमिति बसई देइचंती तो से माने देखिले कि अरे सब जिनस अछि माने जो थर्ड सांग तांकर सांग नंबर 3 जे थिला सी देखिला कि मेन कथा चाउल आनी नांती एबे करिवे कोन तापर जो रिंकू बोली कि जे बापा हेबे सी आ तांकर सांग नंबर 1 जे से दिहण कोन नदी कूदटा पार करिके तांको गाँ को गले चाउल किनिके आनिबे बोली तो एते सब जिनस पत्र थिला तो सांग नंबर 2 सांग नंबर 3 से तो जाइपारे आ मेन कथा जदि भी से 4 जण जाइए चिकेनटा है मेन कथा गैस रे बसई दीचन तो से टाइम रे से कौन करेंगे तो से कौन कले सांग नंबर 1 आ रिंकू जे थे से गले कौन आमर चाउल आने तो जिते चाउल आने को पलैले ए दिजण एका रहीगले ए दिजण से टाइम रे चिकेन को रोसे करते तो सेटा है पाखापाखि 7टा 7:30 राति हेलानी तो एक्चुअली से टाइम रे गोटे फुल मून नाइट थिला माने जह्न पूरा गोल थिला से टाइम रे आ गोटे माने पूरा जह्नर लाइट अपन देखिथिबे जदी माने राति रे जह्नर लाइट टिके बहुत आसे एते लाइट पड़ी माने कोन लाइट जेते आमे गोटे ट्यूब लाइट एबे जळुछु बोली मो फेस देखाउची सेमिति किछि न सेते कोन जह्न आलुअरे से माने रोसई करथिले
तो ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ଏମିତି ତାଙ୍କର ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି, ମଦ ପିଆ ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏତେ କମ ଏଜ୍ ନଥିଲା, ଫିର୍ ବି ସେମାନେ 18+ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ, ଟିକେ ପିଆ ପି ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ, ମଦ ଫଦ ପିଆ ବି କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ସେମାନେ ଚିକେନ ବି କଷା ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ବହୁତ ଜୋରସେ ପବନ ହେଲା, ବହୁତ ଜୋରସେ ପବନ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଶିଆଳ ଏକା ସହିତ ଭୁକିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ତା ସହିତ ସେଠି ମାନେ ଯୋଉ ଗଛ ଥାଏ, ଗଛ ଗୁଡାକ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଘଷି ହେଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ସେଠି ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ଘୁଷୁରୀ ମାନେ ଚଢିଲେ ଯୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ ସେମିତିଆ ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଥିଲା। ତ ଏମାନେ ଯୋଉ ବାଲିରେ ବସିକି ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିଲେ, ମଦ ଫଦ ପିଉଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଠୁ ଉଠିକି ସବୁ ଚାରି ଦିଗକୁ ଅନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ କି କୋଉଠୁ କଣ ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ବୋଲି। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଭୟ ମାନେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି କି କଣ ହଉଛି କଣ ନୁହଁ ବୋଲିକି କହିକି ସେମାନେ ସବୁ ଦିଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ଗୋଟେ ଦିଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ମାନେ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡି ଆସୁଛି। ତ ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଅନେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଝାପ୍ସା ଅଛି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ସେ ଜିନିଷଟା ଟିକେ କ୍ଲିଅର ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିଅର ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେ ଜିନିଷଟା ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯୋଉ ଧାନ ଓଳିଆ ବୋଲିକି ଯୋଉ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ, ଧାନ ଯୋଉଥିରେ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖନ୍ତି ଗୋଲ ଟାଇପର ଜିନିଷଟା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛି। ଏମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ସେ ଜାଗାକୁ ଅନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କି କଣ ହଉଛି, କଣ ଜିନିଷ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡି, ମାନେ ଏଇ ବେକ ପାଖରୁ ପେଟ ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛି। ନା ତାର ହାତ ଅଛି, ନା ମୁଣ୍ଡ ଅଛି, ନା ଗୋଡ ଅଛି, କିଛି ବି ନାହିଁ ତାର, ଖାଲି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡି ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡି ଆସୁଛି। ତ ଏମାନେ ଦେଖିକି ପୁରା ଡରିଗଲେ। ତା ଭିତରୁ ଯୋଉ 3 ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କଲା, ସେମାନେ ଡରିକି ଦୌଡିକି ପଳେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଏମାନେ ଦୌଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡି ଆସୁଛି। ଏମାନେ ଦୌଡ଼ିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ପଛକୁ ଅନଉଛନ୍ତି କି କଣ, ମାନେ ପଛକୁ ଅନେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ତାଙ୍କ ବାଡକୁ ମାନେ ଆହୁରି ଜୋରସେ ମାଡିକା ଆସୁଛି। ଦୌଡୁଥିଲେ। ତ ଦୌଡ଼ି ସେଠି ଗୋଟେ ନଦୀର ଯୋଉ ଧାର ଅଛି, ସେ ନଦୀ ଧାର ପାଖରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେଣି କି ସେ ନଦୀ ଧାରରେ କେତେ ଗଭୀର ଥିବ ସେ ପାଣିଟା, କି ଗୋଡ ପାଖରେ, ଜଙ୍ଘ ପାଖରେ, କି ତାଙ୍କ ଛାତି ପାଖରେ ହବ, କି କିଏ ବୁଡିଯିବ, ସେମିତି କିଛି। ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ, ସେ ପାଣି ଭିତରେ ସେମାନେ ପଶିକି ମାନେ ପହଁରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ତ ପହଁରୁ ଯୋଉ ନଦୀ କୂଳ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲା, ନଦୀ କୂଳରୁ ସେମାନେ ଅନଉଛନ୍ତି, ପଛକୁ ଅନଉଛନ୍ତି, କାଳେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସେ ଆସୁଛି କି ନ ଆସୁଛି କି କଣ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିକି ପଛକୁ ଅନେଇଲେ, ସେ ଗଣ୍ଡିଟା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଆସୁନି, ସେ ପାଣିରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆସିପାରୁନି। ତ ସେମାନେ ଡରିକା ଆଉ ନ ପଛକୁ ଅନେଇକି ସେମାନେ ସିଧା ଦୌଡିକି ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କର ସେଠି ଯୋଉ ବଜାର ଅଛି, ସେମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବଜାରରେ ଗୋଟେ ମିଠା ଦୋକାନ ଅଛି, ତ ମିଠା ଦୋକାନ ବହୁତ ସାରା ଗ୍ରାହକ ଥିଲେ। ସେ ଦୋକାନର ଯିଏ ବି ମିଠା ବିକୁଥିଲା, ସେ ସେଇଠି ଥିଲା। ତ ଏମାନେ ଦୌଡିକି ତାଙ୍କ ମଝିରେ ଯାଇକି ପୁରା ସିଧା ବସି ପଡିକି ଧଇଁ ସଇଁ ହଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ପୁରା ମାନେ ଡରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଝାଳ ବହୁଛି, ସବୁ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ କଣ, ଯୋଉ ଦୋକାନ ବାଲା ଥିଲା, ସେ ପଚାରିଲା କି ଆରେ ଭାଇ ମାନେ ତମେ କୁଆଡୁ ଦୌଡିକି ଆସୁଛ, ଏତେ ଡରି ଯାଇଛ କାହିଁକି? ଯେମିତି ଡରି ଯାଇଛ, ଏମାନେ ପଚରାପଚରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏମାନେ କହିଲେ କି ମତେ ଆଗେ ଆମକୁ ପାଣି ଦିଅ, ଆମେ ପିଇ ସାରୁ, ତାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବୁ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ। ତ ଏମାନେ ପାଣି ଦେଲେ, ସେମାନେ ପିଇଲେ। ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ ଘଟିଛି, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କଣ ଦେଖିଲେ, କଣ ନୁହେଁ, କଣ ହେଇଛି, ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ। ତ ଏମାନେ ଯୋଉ 4-5ଟା ଲୋକ ସେଇଠି ବସିକି ମିଠା ଖାଉଥିଲେ, କି ବରାବରି ଖାଉଥିଲେ, କି କିଛି ବି ମିଠା ଦୋକାନରେ ତ ଗାଁରେ ବି ବରାବରି ଜିନିଷ ମିଳେ ବି ସେଠି। ତ ସେମାନେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଏମାନେ ବି ଶୁଣିକି ସେମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା କି ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି ଗଣ୍ଡି ଗଡୁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତାର ହାତ ନାହିଁ, ଗୋଡ ନାହିଁ, କିଛି ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡି ଗଡୁଛି। ତ ସେମିତି ଏମାନେ କହିକା ସେଇ ଟାଇମରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଟାଇମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା। ଯୋଉ ରିଙ୍କୁ ଜେଜେ ଯିଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବୋଲିକି ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ ଚାଉଳ ଆଣିବେ ବୋଲିକି, ତାଙ୍କର ଫିଷ୍ଟରେ ଚାଉଳ ହବ ବୋଲିକି, ତ ସେମାନେ ସେଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏତେ ଗହଳି ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ। ଏମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆରେ କଣ ଏତେ ଗହଳି ଚାଲିଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ହିଁ 2ଟା ସାଙ୍ଗ ସେଇଠି ମଝିରେ ବସିକି ତାଙ୍କର ଚଲେଇଛନ୍ତି। କଣ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ଏତେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ପୁରା ଝାଳ ଫାଳ ବୋହୁଛି। ତ ସେ ଯାଇକି ପଚରାପଚରି କଲେ, ଆରେ କଣ ହେଇଛି, ମାନେ ସାଙ୍ଗଠୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିକି ସେ କହିଲେ କି ଆରେ କଣ ହେଇଛି, ତମେ କଣ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଛାଡି ଦେଇକି ଆମେ ସେଠି ଭୋଜି କରୁଥିଲେ, ତମେ କଣ ଆସିକି ଏଠି ମିଠା ଦୋକାନରେ ବସିଛ? ତ ତାପରେ ସେଠି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଏମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମାଦଳ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଧଡ ଖାଲି ତାଙ୍କ ପଛରେ ସେମାନେ ଗୋଡଉଥିଲା। ତ ଏମାନେ ବି ଡରିଗଲେ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଇଗଲେ କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲା।
तो ସେମାନେ କଣ କଲେ ହଉ ଯାହା ବି ଜିନିଷପତ୍ର ଆମର ସେଠି ଅଛି ଏମାନେ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କି ଆମର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆମର ସେଠି ରଖିଦେଇ ଆସିଛୁ, କ'ଣ ଆମେ ରାତିରେ ଯାଇକି ଆଣିବୁ? ତ ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ, ମାନେ ଯୋଉ ଯେତିକି ଲୋକ ଥିଲେ ସେଠି ସେମାନେ ମନା କଲେ କି ଏବେ ରାତିରେ କିଛି ଯାଉନି ସେଠୁ, ସକାଳୁ ଯାଇକି ତମେ ମାନେ ତମ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇ ଆସିବ। ତ ସେଇଦିନ ରାତି ସେମାନେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ଆସିକି ସକାଳ 10ଟା ବାଜିଲାଣି, 10ଟା 11ଟା ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିବାକୁ ଯିବେ ସେ ଯୋଉ ନଦୀ କୁଦଉ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁ ବାହାରିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ 3 ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ଥିଲା, ତାକୁ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ସେ ଟିକେ ବେଶୀ ବି ପିଆପି କରିଦେଇଥିଲା, ସେ ଟିକେ ବହୁତ ବି ଡରି ଯାଇଥିଲା, ତାର ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମାନେ ଜ୍ୱର ଫର ତ ଏମିତି କିଛି ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଗୁମସୁମ ରହିଲା ଭଳିଆ ତାର ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ସେଇ ଟାଇମରେ କ'ଣ କିଛି କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲା, କିଛି ତାକୁ କିଛି କହିଲା ବେଳକୁ ବି ସେ କିଛି କହୁନଥିଲା, କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ସେ ତାର ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ହେଇକି ପୁରା ବସିଥିଲା। ତ ଏମାନେ ଯୋଉ 3ଟା ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେମାନେ ସକାଳୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ନଦୀ କୁଦରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ କଢେଇରେ ଚିକେନଟା ହଉଥିଲା ତା ଯୋଉ ଢାଙ୍କଣାଟା ତଳେ ପଡିଯାଇଛି, ମାନେ ବାଲିରେ ପଡିଯାଇଛି ସେ ଢାଙ୍କଣାଟା। ତା ସହିତ କଢେଇରେ ଯୋଉ ଚିକେନ ମସଲା ଫସଲା ତେଲ ମସଲା ଯାହା ବି ପଡିଥିଲା ସେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେ କଢେଇ ପୁରା ଗୋଟେ ନୂଆ କଢେଇ ପୁରା ଚିକଣ ଭଳିଆ ଦେଖା ହଉଥିଲା। ତା ଦେହରେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କିଏ ଗୋଟେ ତାକୁ ଚାଟିକା ଜୀବରେ ଖାଇ ଦେଇଛି। ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଗି ତାଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେଲେ ତା ଦେହରୁ ଚାଟିକା ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ଲାଗେ କି ସେ ତାଟିଆରେ କିଛି ଖିଆ ହେଇନି କି କିଛି ବି ହେଇନି, ସେମିତି ସେଇ କଢେଇଟା ଲାଗୁଥିଲା ପୁରା ଚିକଣ। ଇମେନ୍ ଗୋଟେ ତେଲ ବି ମାନେ ତା ଦେହରେ ପଡିଛି ବୋଲିକି ଏମିତି ଲାଗୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜିନିଷପତ୍ର ଯୋଉଠି ମସଲା ମସଲି କି ତାଙ୍କର ଯୋଉଥିରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ସେ ଜିନିଷରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଢେଇରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ରକ୍ତର ଯୋଉ ଛିଟା ଗୁଡାକ ସେଇ ଛିଟା ଗୁଡାକ ପଡିଥିଲା ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରକ୍ତ ଛିଟା ଗୁଡାକ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ଲାଗୁନଥିଲା, ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ରକ୍ତ ଛିଟା ଗୁଡାକ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେମାନେ ତ ଅବଭିୟସଲି ଡରି ଯାଇଥିଲେ, କିଏ ବି ଥିଲେ ସେ ଜିନିଷରେ ସେମାନେ ଡରିଯିବେ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ନେଇକି ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଏମିତି ମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ବି ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲେଣି କି ନଦୀ କୂଳରେ ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ହଉଛି ବୋଲିକି, ଗୋଟେ ମାଦଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲା, ଇଏ ହେଲା। ସେତେବେଳକୁ ଗାଁରେ ପୁରା ହାଇଲାଇଟ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଗାଁ ଲୋକ ସେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଏମାନେ 3 ସାଙ୍ଗ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ସେମାନେ ବି ଯାଇକି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ କି ସେ କଢେଇରେ ଯୋଉ ଆମେ ଚିକେନ ଫିକେନ ରଖିଥିଲୁ ସେ ମାନେ ଚିକେନ ହିଁ ନଥିଲା, ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ଗୋଟେ ଚାଟିକି ଖାଇ ଦେଇଛି, ଖାଲି ରକ୍ତ ଛିଟା ଗୁଡାକ ପଡିଥିଲା ସେ କଢେଇରେ। ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ତମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ତମ 4 ଜଣଙ୍କର ତମେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। 4 ଜଣଙ୍କର ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ସେମାନେ ଚାଉଳ ନ ଆଣିଥାନ୍ତେ, ଯଦି ଚାଉଳ ଆଣିକି ସେମାନେ ସେଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ଚିକେନ ବି ସେଇ ଟାଇମରେ ଚାଲିଥାନ୍ତା, 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ସେଇଠି ଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ 4 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମାନେ କ'ଣ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେଇ ଟାଇମରେ ସେମାନେ 2 ଜଣ ଥିଲେ। ସେ 4ଟା ସାଙ୍ଗ ଯଦି ସେଠି ଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, କାଳେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା କି କିଛି ବି ହେଇଥାନ୍ତା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏ 2ଟା ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ନମ୍ବର 2 ସାଙ୍ଗ ନମ୍ବର 3 ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ କି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିକି ପଳେଇ ଆଇଲେ। ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସେମାନେ ପୁରା ଜୁହାର ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆଉ କେବେ ବି ଆମେ ସେ ନଦୀକୁ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର କ'ଣ କୁଦକୁ କେବେ ବି ଯିବେନି, କ'ଣ ଭୋଜି ପାଇଁ। ଆଉ ହେଲା ସେମାନେ ଭୋଜି ନାଁରେ ହିଁ ଡରିଲେ, ତ ସେ ଯିବେ କ'ଣ? ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ରହିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ 3 ନମ୍ବର ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଡରି ଯାଇଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ ତ ସେ ଏତେ କିଛି କହିଲେନି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନୁହଁ ବୋଲିକି। ତ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେଇଠି ସରିଲା। ସେମାନେ ମନା କରିଦେଲେ କି ଆମେ କେବେ ଆଉ ମାଦଳ ବିଷୟରେ 4ଟା ସାଙ୍ଗ କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲେ, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଲା, ଏଇ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିରେ କହିଛି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କେହି ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି କିଛି ଏମିତିକା ପାରାନର୍ମାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆପଣ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଅଛି, ଆପଣ ମୋର ଯାଇକି ସେଇଠି ମୋତେ ଡିଏମ୍ରେ କହିପାରିବେ। ଆଉ ଫେସବୁକରେ ବି ମୋତେ ଯାଇକି ଆପଣ କହିପାରିବେ, ନହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ନହେଲେ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋର ମେଲ୍ ଆଇଡି ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ସେଠି ମୋତେ ଷ୍ଟୋରି ମେଲ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ପଢ଼ିକି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଆପଣମାନେ ମୋ ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କ ସହିତ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଶା କରିବି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।